हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 verse 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनस्तस्स बुधयोऽव्य व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनस्तस्स बुधयोऽव्य व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका एकांत कृष्ण चेतना, बुद्धि माने बुद्धि, एका माने एकमात्र, इह माने एही संसार रे, कुरु नंदन हे कुरुवंशर प्रिय संतान, बहु शाखा, बहु शाखा माने बहु शाखा, ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस, ही वास्तविक, अनंता अनंत, च मध्य, बुद्धय माने बुद्धि, अव्यवसायी नाम जो माने कृष्ण चेतना रे नथांती सेही मानंकर, अव्यवसायी नाम जो माने कृष्ण चेतना रे नथांती सेही मानंकर। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदन बहु शाखा ह्यनस्तस्स बुधयो अव्यवसायिनाम्। अर्थात जो माने एही मार्गर पथिक सेमाने दृढ़ निश्चित एवं सेमानकर लक्ष्य होउछि एक। हे कुरुवंशर प्रिय संतान, जो माने दृढ़ निश्चित नुहंती सेमानकर बुद्धि अनेक शाखा प्रशाखा रे विस्तृत। भावार्थ, कृष्ण चेतनारे बा कृष्ण भावनारे दृढ़ विश्वास व्यक्ति को जीवनर सर्वोच्च परिपूर्णता बा पूर्णतम स्तर रे उपनीत कराई थाए। एही चेतना बा विश्वास रे दृढ़ता को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा जाए। श्री चैतन्य चरितामृत रे कहा जाई अछि, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। एक उन्नत भावधारा रे अविचलित भाव रे स्थिर रहिबाकू बा एकांत दृढ़ता को विश्वास कहा जाए। विश्वास क्या कहा जाए? एक उन्नत भावधारा रे अविचलित भाव रे स्थिर रहिबाकू बा एकांत दृढ़ता को विश्वास कहा जाए। जेतेबेले व्यक्ति कृष्ण चेतना रे कर्तव्य संपादन करे सेतेबेले ताकू आउ एक भौतिक जगतर सामाजिक प्रथा, वंश परंपरा बा जातीयता बा मानविकता आदि विचारधारार बशवर्ती हुई ए सब प्रति अजथा आनुगत्य प्रकाश करने को दरकार पड़े नहीं। गत जन्मर शुभाशुभ कर्मर फल हेउछि सकाम कर्मरे व्यापृत हेबा। जेतेबेले व्यक्ति कृष्ण चेतनशील हो जाए बा कृष्ण चेतन रे जागृत हो जाए सेतेबेले से ता कर्मर सुफल निमित्त आउ प्रचेष्टावान हुए नहीं। जेतेबेले व्यक्ति कृष्ण चेतना रे स्थिर हो जाए सेतेबेले तार समस्त कर्म चित स्तर रे अनुष्ठित हुए। कारण सेतेबेले तार सकल कर्म आउ भल मंद बा राग द्वेष ये द्वैत भावर द्योतक हुए नुहे। कृष्ण चेतनार अंतिम स्तर हैला बा परिपूर्ण स्तर हैला जीवनर जड़ धारणा को त्याग करिबा। कृष्ण चेतनारे क्रम अग्रगति फल ए स्तर बा अवस्था स्वतः प्राप्त हुए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात वासुदेव बा कृष्ण
ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣର କାରଣ ବା ମୂଳ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣାରେ ଯେ ଦୃଢ଼ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଐକାନ୍ତିକତା ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ଶତ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଆଦି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମା, ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ଜାତି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସେବା କଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମରେ ବା ସେବାରେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି କ'ଣ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁବନ୍ଦନାରେ ନିମ୍ନ ମତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟା ପ୍ରସାଦାନ୍ ଗତି କୋତପି ଧ୍ୟାୟନ୍ସ୍ତୁବଂ ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟା ପ୍ରସାଦାନ୍ ଗତି କୋତପି ଧ୍ୟାୟନ୍ସ୍ତୁବଂ ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୈନିକ 3 ବାର ତାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମୁଦାୟ ଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଦେହଧାରଣାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବା ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ବା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସକାମ କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତିର ଅବକାଶ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ ଗତି କୁତୋऽପି ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ ଗତି କୁତୋऽପି ଧ୍ୟାୟନ୍ସ୍ତୁବଂ ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ଧ୍ୟାୟନ୍ସ୍ତୁବଂ ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ।